अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बुरी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान इस खिते वास्ते तो पूरी दुनिया वास्ते एक बड़ा खतरा बनता आ जा रहा और इस दे हवाले नाल असीं ये देख रहे हाँ कि पहले पाकिस्तान च दहशतगर्दी हुंदी सी ते पाकिस्तान ने पूरी दुनिया नूं इस बारे च दस्सिया भी और आवाज़ भी चुकदा सी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान च दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुण असीं देखिया कि पहले अमरीका दे विच एक अफगान शहरी ने अमरीकी नैशनल गार्ड जिहड़ा वाइट हाउस के करीब उन्होंने कतल किया। उसके बाद कल ताजिकिस्तान च जी सरहदी खिलाफवर्जी हुई तो 3 चीनियां जिहड़ा अफगानी ने उन्होंने हलाक कर दिता। तो नाल पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी चल रही है। कल DI खान दे विच पुलिस चौकियों के उत्ते उन्होंने जिहड़ा क्वाड कंट्रोल को हमले किए हैं। तो यह मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान हो रहे हैं और गुज़श्ता बहुत अरसे तो ही हो रहे हैं। असीं बहुत सारी कुर्बानियां भी इस हवाले नाल दित्तियां ने। तो हुण एक नवी वेव सानू नज़र आ रही है जिहदे जगह जगह ते खुदकश हमले भी हो रहे हैं और जिहड़े ख्वारिज ने उन्होंने साडे सिक्योरिटी फोर्सिस जिहड़े ने वो जहन्नम वासल भी कर रही हैं। तो दूजी तरफ असीं ये देख रहे हैं कि पहले सिर्फ भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता सी मीडिया के उत्ते, तो हुण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर भी छेड़ दी है। तो कल परसों की गल है, पिछले 2-3 दिनों तो यह बहुत ज़्यादा चीज़ां हाले तक सोशल मीडिया के उत्ते हाइप दी क्रिएट हुई है कि उन्होंने बानी PTI की जिंदगी के हवाले नाल अफगान मीडिया ने जो अफसोसनाक खबर जी चलाई प्रोपेगेंडा किया। तो उस बाद इंडियन मीडिया ने भी उन्होंने चुकया। तो जो अफगान तो इंडिया का एक गठजोड़ है वो सानू वो भी नज़र आया और उन्होंने पाकिस्तान के एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये नाकामी हुई। लेकिन अगर असी ग्राउंड से देख रहे हैं तो जिथे KP के सब तो ज़्यादा दहशतगर्दी है, तो असी ये देख रहे हैं कि कल तो जोड़े वज़ीर आला KP ने वो अडियाला जेल के बाहर उन्होंने धरना दिता होया। तो उत्थे मसाइल जिहड़े ने मौजूद ने। हुण असीं भी खबरां आ रही ने कि अडियाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी जिहड़ी है वो भी वधाई जा रही है ताकि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या जिहड़ा वे वो ना होवे। तो अज असीं यह चीज़ां डिस्कस करांगे। तो इहदे नाल जिहड़ी 27वीं आईनी तरमीम है तो नाले जिहड़ा इंट्रा कोर्ट अपील्स ते खास तौर पर मिलिटरी कोर्ट्स दे सिविलियन का ट्रायल है ਉਹਦੇ हवाले नाल वफाकी आईनी अदालत दे विच भी एक एप्लीकेशन जी है और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसीएशन ने मूव की है। तो ये भी गल करांगे। तो अज के प्रोग्राम से सारे टॉपिक्स जोड़े ने इन्हां ते गूढ़ियां गल्लां होणगियां लतीफ़ चौधरी साहब दे नाल। लेकिन चलने सब तो पहले जो अज का वड्डा टॉपिक है जोड़ा पूरी दुनिया च डिस्कस हो रहा, जिहदे ते अक़वाम मुत्तहिदा च रिपोर्ट भी पेश हुई तरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले नाल, अफगान तालिबान के हवाले नाल, अफगानिस्तान के इस खिते ते आलमी सतह के उत्ते खतरात के हवाले नाल ते इहदे ते गल कर रहे हैं। जी चोहर साहब जी जनाब की हाल है? ठीक ठाक करम अल्लाह दा। चोहर साहब ठीक है? हाँ जी, फ्रैश लग रहे हो सर? बस फ्रैश तो है, लेकिन जो हालात ने ना वो परेशान कर रहे हैं कोई अफगानिस्तान के हवाले नाल जो मामलात ने। कोई एडी परेशान होने वाली गल नहीं है। तो जिंदगी तो हमेशा नाहवार तरीके नाल चल रही है। तो दहशतगर्दी की जिहड़ी गल तुसीं अपने क्वेश्चन जिहड़ा मेरे लिए सुटे है पहला दहशतगर्दी का। तो दहशतगर्दी दे और अफगानिस्तान दो इकट्ठियां चीज़ां ने इस वक्त। तो असीं इन्हूं फेस करते आ रहे हैं। कोई साडा वास्ते कोई नवां काम नहीं गा। अलबत्ता ये असीं कह सकते हैं कि जिहड़ी साडी मौकफ सी साडे पाकिस्तान दा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान दा भी और जिहड़ी इत्थों दी सियासी जमातां सन उन्हां दा भी कि पाकिस्तान जिहड़ा ना उहदे अफगानिस्तान की सरजमीन तो इत्थे दहशतगर्दी है। तो वो इस वक्त पूरी दुनिया उस गल नूं तस्लीम कर रही है। देखो ना, डेनमार्क ने भी किया, अक़वाम मुत्तहिदा दे अंदर किया और उस तो बाद उस तो पहले ही प्रेजिडेंट ट्रंप भी कई दफ़ा कह चुके सन और उस वाक़े के बाद भी उन्होंने अफगानिस्तान दे भी नाम लिया कि उसकी गल की। तो हुण ताजिकिस्तान दे विच ये अपनी नवैयत का पहला वाक़या ये होया। इत्थों मैनू जिहड़ा लग रहा है कि जिहड़ी अफगानिस्तान की रजीम है, तालिबान रजीम जिहड़ी है वो पाकिस्तान दे नाल अपने ताल्लुकात के हवाले दे नाल ते उन्हां दी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि जिहड़ा इस वक्त एक उत्थे बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है जिन्होंने असीं रजीम का नाम दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ टैररिज्म नूं एक्सपोर्ट करने वास्ते वो बिल्कुल वाज़े तौर के उत्ते उन्होंने दी इन्वॉल्व पॉलिसी मतलब क्लियर बन गई। स्टेट पॉलिसी है दुनिया दे विच मेरे ख्याल है वाहिद मुल्क ही होएगा जिन्हें टैररिज्म नूं एज ए स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया है। तो दुनिया देख रही है सारा कुछ, क्योंकि तुसी करके इहो जे काम करके तुसी बतौर स्टेट
ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਤਬਕਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਰੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਜੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਜ਼ੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 3 ਚੀਨੀ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, BLA ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਲੇਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਆਫ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਰ ਲਾਰਡਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਰੀਏ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਵਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਦੀਦ ਅਸਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਚ ਪਨਾਹਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਟ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਜ਼ਬਿਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਜ਼ਬਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤਾਹਰ ਯਲਦਸ਼ੇਵ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਜ਼ਬਿਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਉਜ਼ਬਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਿਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੱਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਜਿਹਨੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਰਿਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਰਾਤ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਰਾਤ-ਏ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਏਮਨ ਜ਼ਵਾਹਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵਈਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੋਹਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਜਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਤਾਜਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਜਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਥਨਿਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਿਕ, ਉਜ਼ਬਕ ਔਰ ਬਾਮੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਖਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਨੂਰਿਸਤਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਜਿਕ, ਉਜ਼ਬਕ, ਗੁੱਜਰ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਰੈਸਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਨਿਕ ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਅਨਰੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜਿਕ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਬਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖਤੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਡਰ ਕਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਡਰ ਕਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਜਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਅਵਲ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਈਸਟ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਸਦਾਰਤੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਤਰ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਕਾਵਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਰਜੀਮ ਉਸ ਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜੋ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਾਜਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬੈਠਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਔਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਨਿੰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਵੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁਤਲਕਾ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਤਲਕਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਤਖਾਤਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੋ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਆਓ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਟ ਅਹੀਮ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ MNA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਖਟਕ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਸਨ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ AI ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੋਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂਗੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਚੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਸਫਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਨਗਵਰਨਡ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 15-20 ਬੰਦੇ ਅਸਲਾਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PTI ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਡੀਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਥਰੂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਉਹ PTI ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PTI ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਕੈਫੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਫਾਕੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 26 ਤੇ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਦਾਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਖਵਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? क्या ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ DG ISPR ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਈ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇੱਕ ਸਾਨੇਹਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਸੀਮ ਹੈ। 27ਵੀਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ 27ਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, 28ਵੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਕਲਾ ਤਹਿਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤਫਜ਼ੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਆਇਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਆਇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਇਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਜ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਗਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਲਡ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਗੂੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਚਾਹ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਸੀ ਅੱਜ, ਬੜੀ ਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।